श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यत्। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतना सुपयपान रक्षिता शेषबालकम्। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशय। श्री कृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। यदुक्तं तात चरणैः श्रीकृष्णः शरणं मम। अतएवास्ति नैश्चित्य मैहिके पारलौकिके। श्रीकृष्ण वदनानन्दो वियोगानलमूर्तिमान् भक्तिमार्गाब्ज भानुः श्रीवल्लभः शरणं मम। श्रीवल्लभ शरणं मम। श्रीवल्लभ शरणं मम। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी
दुग्धाधिचौरेण यशो विसारी कुमारितानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजाङ्गनावृन्द सदा विहारी अङ्गै गृहागारतमोपहारी क्रीडारसावेशतमोभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणुस्वनानन्दित पन्नगारी रसातलानृत्यपद प्रचारी क्रीडन् वयस्या कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी पुलिन्ददाराहित शम्बरारी रमा सदोदारदया प्रकारी गोवर्धने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी बलिन्द जाकोलदुकूलहारी कुमारिका कामकलावितारी वृन्दावने गोधन वृन्दचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र गर्वाधिक गर्वहारी वृन्दावने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मन कलानाथ तमो विदारी वंशीर्वाकारित तत्कुमारी रासोत्सवोद्वेलरसाभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्विपोदामगतानुकारी लुण्ठत्प्रसूना प्रपदीनहारी रमोरसंस्पर्शकरप्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री
गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी बोलो गिरिराज धरण की की जय। आओ આ ષષ્ઠ દિવસની યાત્રાનો પ્રારંભ કરતા પૂર્વ માત્ર ને માત્ર 2 મિનિટ जरा चल के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे जरा चल के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे जरा चल के वृंदावन देखो बन्ने हाथ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे जरा चल के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे जरा चल के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी झूला झूल रही होगी राधा प्यारी झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी झूला झूल रही होगी राधा प्यारी श्याम उनको झूलाते मिलेंगे श्याम उनको झूलाते मिलेंगे जरा चल के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे जरा चल के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे कभी यमुना के तीर गोपियों के संग 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 श्याम रास रचाते मिलेंगे श्याम रास रचाते मिलेंगे जरा चल के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे जरा चल के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे जरा चल के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे जरा चल के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे श्याम मुरली बजाते मिलेंगे
श्याम मुरली बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। अरे श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम मुरली बजाते मिलेंगे, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री नवनीत प्रिया लाल की श्री जय, भागवत भगवान भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की श्री जय, गोकुल नाथ की जय, व्यास नारायण भगवान भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। नंद नंदन आनंद कंद परमानंद निकुंज नायक श्री गोवर्धनधर प्रभु यशोदोत्संग लालित श्री नवनीत प्रिय प्रभु एमना જ વાંગમય સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવતજી જગત ગુરુ મહાપ્રભુ શ્રી વલ્ભાચાર્યજીના યુગલ ચરણારવિંદમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરીને विराजमान विप्रवृंद ने सादर प्रणाम करीने उपस्थित कलावृंद आ दिव्य सप्त दिवसीय भागवत सप्ताह में प्रभुए जेमने निमित्त बनाव्या अने आपने सौने आ नाथ द्वारानी पावन भूमि में भगवत गुणगान सौभाग्य अने भगवत दर्शन सौभाग्य प्राप्त कराव्યું एवा मनोरथी परम स्नेही श्री नलिनीबेन जसवंतलाल भाई तलाटी एमना समस्त परिवारजनों एमना आमंत्रित मेहमानों स्वजनों अने आ भागवतनी रसधारानो पान करवा पधारेला सर्वे वल्लभीय वैष्णवजन कथारूपी यात्रानो आजे षष्ठ दिवस दशम स्कंध ए श्रीनाथजी नु हृदय कमल छे। जेम शरीर में बाह्य अंग नरी आंखे जोई शकाय पण हृदय ने नरी आंखे जोई शकातो नथी, गुप्त छे। एवी ज रीते मानो आ दशम स्कंधनी लीला पण गोपनीय लीला छे, पण भगवान पोताना भक्तो आगळ कई छुपावता नथी, हृदय पण खोलीने प्रगट करी दे छे। गई कालना सत्र में ठाकुरजीना नंद महोत्सव थी लईने प्रागट्य थी लईने अने हवे प्रभु 7 वर्षना थया छे त्यां सुधीनी लीलानो दर्शन कर्यो। 7 वर्ष को सांवरो बोलत है तुतरात। इंद्रनो याग बंद करावीने गोवर्धन नाथ जी ने आ गोवर्धन ने देव तरीके स्थापित कर्या
અને ગોવર્ધન યાગ પ્રારંભ કરાવ્યો. બ્રજવાસીઓ દ્વારા અન્નકૂટ કર્યું અને એ અન્નકૂટ ગિરિરાજ બાવા આરોગ્યા. અને ગિરિરાજજીની અંદર વિરાજીને ઠાકુરજીએ પણ સહસ્ત્ર ભુજા ધરીને देखो री हरि भोजन खात सहस्त्र भुजाधर उत जय मत है और इत गोपन सो करत है बात. यज्ञ भोक्ता स्वरूपे तो गिरिराज जी ની અંદર બિરાજીને ઠાકુરજી અન્નકૂટ આરોગી રહ્યા છે અને યજ્ઞ કરતા સ્વરૂપે પોતે એ અન્નકૂટ કરાવી રહ્યા છે, ભોગ ધરાવી રહ્યા છે. વૃષભાનજીની એક દાસી બદરોલા જે ન જઈ શકી એની સામગ્રી હતી દહીં ભાત, પણ મનમાં એવો તાપ હતો કે બધા બ્રજવાસીઓની સામગ્રી તો આરોગ્યા, મારી રહી ગઈ ઘરમાં જ. તો ગિરિરાજ બાવાએ લાંબી ભુજા કરીને એનો પણ ભોગ અંગીકાર કર્યો છે. પ્રભુ હજી આવા દો કરીને ગામનું નામ આન્યોર પડ્યું. અને એ વખતે જ્યાં ભોગ સરાવા ગયા જુએ તો બધી સામગ્રી ગાયબ. લાલા, તું તો કહેતો હતો કે ગિરિરાજજીને અન્નકૂટ ધરીશું તો બધાને પ્રસાદ મળશે, તો આ તો બધું આરોગી ગયા ઠાકોરજી. પણ ઠાકોરજીએ જેટલું આરોગ્યું એ બધું જ બહાર પ્રગટ કર્યું, કારણ કે પ્રભુના હસ્તમાં પદ્મનું ચિહ્ન છે અને જેના પણ હસ્તમાં પદ્મનું ચિહ્ન હોય એ કોઈ વસ્તુને અડે ક્યારે ખૂટે જ નહીં. અને બ્રજવાસીઓને આ અન્નકૂટનો મહાપ્રસાદ મળ્યો. નાચતા ગાતા ઘરે ગયા. સવારથી સાંજ પડી ગઈ અને ઇન્દ્રને પ્રતિવર્ષ એનો ભોગ યાગ દ્વારા સાંજ સુધીમાં મળી જતું હતું. પણ હવે સાંજ પણ ઢળવા આવી, હજી સુધી આ બ્રજવાસીઓ ભૂલી ગયા કે શું ઇન્દ્ર યાગ કરવાનું. દૂતોને મોકલ્યા, જોઈ તો આવો. અને એ જ વખતે નારદજી પધાર્યા. નારદજીએ કહ્યું, રાજા ભૂખ્યો હોય તો હવે જમી લે, હવે તારો કોઈ યાગ બાગ થવાનો નથી. કેમ? પેલા નંદરાયજીના 7 વર્ષના બાળકે હવે ગોવર્ધન યાગ પ્રારંભ કરાવ્યો છે ને ઇન્દ્ર યાગને હંમેશા માટે બંધ કરાવી દીધું. બ્રજવાસીઓએ ગિરિરાજ બાવાનું અન્નકૂટ કર્યું. ઇન્દ્રને તો ખબર નહીં અન્નકૂટ એટલે શું. આ અન્નકૂટ એટલે શું? હવે રાજાને કઈ ભાષામાં સમજાવવું અન્નકૂટ એટલે શું? તો સીધી સરળ ભાષામાં કહ્યું કે જો રાજા પહેલા મનકૂટ થાય, પછી ધનકૂટ થાય, પછી તનકૂટ થાય, પછી અન્નકૂટ થાય. કેમ? પહેલા મનને રાજી કરવું પડે કે આટલો બધો ખર્ચો કરું કે નહીં, મન કૂટવું પડે. પછી મન રાજી થઈ જાય પછી ધન ખર્ચીને બધી સામગ્રી કાચી લાવવી પડે, પછી તનની મહેનતથી એને બનાવવી પડે. તો આમ મનકૂટ, ધનકૂટ, તનકૂટ થાય, પછી અન્નકૂટ થાય. અને અન્નકૂટ થઈ ગયા પછી પ્રસાદ વિતરણમાં માથાકૂટ થાય. તમે મંદિરોમાં જોજો, મારી આટલી પહોંચ, મારા આટલાનો પ્રસાદ, મારો આટલો, અને એમાં બી ઘણાની ફરમાઈશ હોય, મને તો આપજો, મને આપજો, મને આપજો. અને એ વિતરણમાં માથાકૂટ થાય. અન્નકૂટ જેટલું જ સરળતાથી થઈ જાય એટલું વિતરણ માથાકૂટ ભર્યું હોય.
અને હવે તો રાજા વાજા વાંદરા કહેવાય ને સરખા હોય, ક્યારે વિફરે ખબર નહીં. અને આજે ઇન્દ્રને એવો ક્રોધ ચડ્યો, સંવર્તક નામના દૂતોને બોલાવ્યા, મેઘોને, અને પ્રભુ માટે ગમે તેવા અપશબ્દ બોલવા માંડ્યો. વાચાલમ બાલિશમ સ્તબ્ધ અગ્નમ પંડિત માનિનમ કૃષ્ણ મર્તમુપાશ્રિત્ય ગોપા મે ચક્ર પ્રિયમ. કે આ કૃષ્ણ કેવો છે? વાચાલમ બડબડિયો છે, બાલિશમ બાળક બુદ્ધિ વાળો છે, પંડિતાઈના ખોટા અભિમાન વાળો છે, અજ્ઞાની છે, સ્વયં મૃત્યુનો કોળિયો છે. અને છતાં બ્રજવાસીઓએ એની વાત માનીને મારો અનાદર કર્યો. અને જાઓ દૂતો, જળબંબાકાર કરી નાખો નંદ બાબાના બ્રજને, ચારે બાજુ પ્રલયનું જળ ફેરવી નાખો, મુશળધાર વરસાદ વરસાવો. અને એ પ્રલયને જોવા માટે, જળબંબાકાર થયેલા જોવા બ્રજને જોવા માટે હું ઐરાવત હાથી પર બેસીને આવીશ. ચારે બાજુ એ મુશળધાર વરસાદ વરસવા માંડ્યો, આંધી તુફાન ચાલ્યો, વૃક્ષો ઉખડીને પડી ગયા. અને ભાગવતજી લખે છે કે એ વખતના વરસાદની બૂંદો કેટલી હતી? હાથીના સૂંડ જેવી ધારાઓ પડવા માંડી, મોટી મોટી, જ્યાં પડે ત્યાં ખાડો થઈ જાય. જ્યારે આ પ્રભુ માટે અપશબ્દ વાપર્યા અને માતા સરસ્વતીને અને વલ્લભાધીશને આ શબ્દો પ્રભુ માટે અપશબ્દ રૂચ્યા નહીં, કે અમારા પ્રભુ માટે આવા અપશબ્દ હોય. અને જે અપશબ્દ વાપર્યા એ બધા અપશબ્દોને સ્તુતિ રૂપે ફેરવી નાખ્યા. એણે કહ્યું, વાચાલમ, આ કૃષ્ણ બડબડિયો છે. અને એનો મહાપ્રભુજી અર્થ કર્યો કે વાચા અલમ પૂર્ણ, કે વાણીથી પૂર્ણ લૌકિક વાણી પણ જેનું વર્ણન કરી શકતી નથી એવા સંપૂર્ણ અમારા ઠાકુરજી છે. બાલિશમ બાળક બુદ્ધિ વાળો છે. તો એનો અર્થ કર્યો કે રામ અવતારમાં બાલીને પણ મોક્ષ આપ્યો છે, જેમણે રામચંદ્રજીએ સુગ્રીવને રાજ્ય આપ્યું ને બાલીને મોક્ષ આપ્યો, એવા અમારા ઠાકુરજી છે. અગ્ન અજ્ઞાની છે, એનો અર્થ કર્યો કે અગ્નમ ન વિદ્યતે જ્ઞો યસ્માત, કે જેનાથી કોઈ વધારે જ્ઞાની નથી એવા સર્વજ્ઞ અમારા ઠાકોરજી છે. પંડિત માનિનમ, પંડિતાઈના ખોટા અભિમાન વાળો છે આ કૃષ્ણ. અને એનો અર્થ સ્તુતિ રૂપે કરી નાખ્યો કે પંડિતોને માનનાર, પંડિતો પણ જેને માને છે એવા અમારા ઠાકોરજી છે. સંવર્તક દૂતોને કહ્યું કે જાઓ અને હું પાછળ ઐરાવત હાથી પર ચડીને આવું. કેમ ઐરાવત હાથી પર ચડીને આવું એમ કહ્યું? કારણ કે ઐરાવત હાથી એ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયો છે? સમુદ્ર મંથનમાંથી. અને સમુદ્ર મંથન કરતી વખતે એમાંથી ઐરાવત હાથી નીકળ્યો. માટે ઐરાવત હાથીની અંદર પણ અમૃતનું તત્વ રહેલું છે. અને એની અંદર જલમાં પણ રહેવાનું સામર્થ્ય છે અને થલમાં પણ રહેવાનું સામર્થ્ય છે. અને માટે જ્યારે જળબંબાકાર થઈ જશે તો જલમાં આ રહી શકશે. માટે એણે કહ્યું કે હું ઐરાવત હાથી પર બેસીને વિનાશ જોવા આવીશ. અને આ રીતે ઇન્દ્રે પ્રભુને અપશબ્દ કયા. જો ઠાકુરજીને ગારી અપશબ્દ ગાળો એ બે અવસ્થામાં અપાય છે. એક તો અગાઢ પ્રેમ હોય ત્યારે,
જેમ કે આપણે ત્યાં પુષ્ટિ માર્ગમાં હોળીના છેલ્લા અઠવાડિયામાં, એટલે કે હોળી આવવાની હોય એના અઠવાડિયા પહેલા ગારી શરૂ થાય છે ઠાકોરજીને આપવાની, અને એ પ્રેમની ગારી હોય છે. તો અગાઢ પ્રેમ હોય ત્યારે ગાર અપાય. ગોપીઓ કહે છે કે હરિકારો રી હરિકારો, ये तो दो बापन को बिचवारो. हरि नटवारी हरि नटवा, राधा जू के आगे लटवा. એવી રીતે પ્રેમની ગાળો આપે છે. જેમ જગન્નાથપુરીમાં પણ જગન્નાથજીનો રથ ચાલે છે, અને એ વખતે જગન્નાથજીને ઉડિયા ભાષામાં ગાળો આપવામાં આવે છે, ત્યારે એમનો આગળ રથ ચાલે છે. જેવી રીતે અહીંયા શ્રીનાથજી બિરાજે છે, પહેલા જતીપુરા બિરાજતા, અને જતીપુરામાં જ્યારે મ્લેચ્છોનો આતંક થયો એ વખતે એમને પધરાવાના હતા જ્યારે મેવાડમાં, પણ શ્રીજી બાવા ઉઠે જ નહીં ત્યાંથી, અચલ થઈ ગયા, સ્થિર થઈ ગયા. બધાએ કહ્યું કે બાવા પધારો, નહીં તો આ બધા મ્લેચ્છો મૂર્તિને ખંડિત કરી નાખશે, મંદિર ખંડિત કરી નાખશે, આપ પધારો. પણ શ્રીનાથજીએ કહ્યું કે જ્યારે મારા બ્રજવાસીઓ મને ગાળો આપીને અહીંથી કાઢશે ત્યારે હું અહીંથી ઉઠીશ, એની પહેલા હું ઉઠવાનો નથી. અને ત્યારે એક બ્રજવાસી આવ્યો અને એને બ્રજભાષામાં શ્રીનાથજીને કહ્યું, અરે દારી કે નાય ઉઠેગો, અમારો મૂળ મુડાએગો કા. અને તરત શ્રીજી બાવા ઉઠ્યા અને ત્યાંથી પછી એમને રથમાં પધરાવીને અહીં સુધી લાવ્યા. તો એક તો અતિશય પ્રેમ દશામાં ગાળ અપાય. જેમ કે આપણે ત્યાં પણ લગ્ન પ્રસંગમાં પણ પરસ્પર જે ફટાણા ગાઓ ને આ, તો એમાં ખોટા લગાડવાની એ ગાળ નથી. અને બીજી અતિશય અજ્ઞાન અવસ્થા હોય ત્યારે કોઈને ગાળ અપાય, જે શિશુપાલે પ્રભુને આપી, ઇન્દ્રે આપી. ભ્રમર ગીતમાં પણ આગળ આવશે કે ભ્રમર બની ગોપીઓની આગળ પ્રભુ ગાળ ખાવા પધાર્યા, અને એક સાથ 3 જણને ઠપકા આપશે. એક તો ભ્રમરને, એક ઉદ્ધવજીને અને એક ઠાકોરજીને. અને આજે ચારે બાજુથી વાવાઝોડું, અતિવૃષ્ટિ થવા માંડી, મુશળધાર વરસાદ વરસી, અને એ વખતે બધા ગોપો બ્રજવાસીઓને થયું કે આપણે ઇન્દ્રની પૂજા બંધ કરી એનું ફળ આપણને મળી રહ્યું છે. પણ આવા સમયમાં કોના શરણે જઈએ? તો બધા દોડતા કૃષ્ણના શરણે ગયા. કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાભાગ ત્વન્નાથમ ગોકલમ પ્રભો, ત્રાતુર્મર્હસि દેવાન કુપિતાદ ભક્ત વત્સલ. હે કૃષ્ણ, તમે બહુ મોટા ભાગ્યશાળી છો, તમારા ભાગ્યથી જ અમારી રક્ષા થશે. તમે ગોકુલના એકમાત્ર રક્ષક છો, સ્વામી છો, અને ઇન્દ્રના કોપથી હવે તમે જ અમારી રક્ષા કરો. અને એ વખતે બધા બ્રજવાસીઓને કહ્યું કે આવો રે આવો ભૈયા ગ્વાલો, બધા આવો. અને જેમણે તમારી સામગ્રી આરોગી છે, પકવાન ખાધું છે, અને એ જ તમારી રક્ષા કરશે. અને આપણે બધા ગિરિરાજજીના શરણે જઈએ. અને જુઓ ભગવાને શું વિચાર્યું? તસ્માન મચ્છરણમ ગોષ્ઠમ મન્નાથમ મત પરિગ્રહમ, ગોપાય સ્વાત્મ યોગેન સો અયમ મે વ્રત આહિત. કે સંપૂર્ણ બ્રજ મારું આશ્રિત છે, મારા દ્વારા સ્વીકારાયેલું છે. હું એકમાત્ર બ્રજનો રક્ષક છું, સ્વામી છું. અને સંતોની, સદપુરુષોની રક્ષા કરવી એ જ મારો સંકલ્પ છે. અને એ સંકલ્પને પૂર્ણ કરવાનો હવે સમય આવી ચૂક્યો છે. અને બધા બ્રજવાસીઓને કહ્યું, ચલો
જેમણે તમારી સામગ્રી અન્નકૂટ આરોગ્યું એ જ તમારી રક્ષા કરશે. અને બધા ગિરિરાજ બાબાના સન્મુખ ગયા. बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज के शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में. सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज के शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज के शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज के शरण में, जीवन की डोर सौंप दे तू उनके हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे तू उनके हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे तू उनके हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे तू उनके हाथ में, फिर कोई भय न होगा, 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 गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज के शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में. श्रद्धा से सिर झुका दे गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका दे गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका दे गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका दे गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा, गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा 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 गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में. बोलो गिरिराज महाराज. महाराज की जय. બધા વ્રજવાસીઓને લઈને પ્રભુ ગિરિરાજજીની સન્મુખ પધાર્યા અને આજે બધા વ્રજવાસીઓને કહ્યું તમે નિશ્ચિંત બનીને પોતપોતાની ઘરબકરીનો સામાન જે હાથમાં આવે લઈ લો.
ગાયો વાછરડાઓ બાળકોને લઈ લો અને નિશ્ચિંત બનીને તમે ગિરિરાજજીની છત્ર છાયામાં આવો. કોઈએ પણ એમ વિચારવું નહીં કે આટલો 7 વર્ષનો કૃષ્ણ અને આટલા મોટા ગિરિરાજજીને કેવી રીતે ધારણ કરશે. અને જોત જોતામાં પ્રભુએ ગિરિરાજ બાવાને દંડવત કરીને અને ગિરિરાજજીને જોત જોતામાં ઉપાડી લીધા. અને અહીં ભાગવતજી લખે છે કે જેમ રમત રમતમાં બાળક બિલાડીનો ટોપ ઉગેલો હોય ક્યારામાં એને ઉખાડી લે, જેમ કોઈ હાથી રમત રમતમાં એ સરોવરમાં ઉગેલા કમળને ઉખાડી લે, એવી રીતે જોત જોતામાં આટલા મોટા ગિરિરાજજીને ઠાકોરજીએ ઉપાડી લીધા. કેમ આ બે દ્રષ્ટાંત આપ્યા? કે જેમ બાળકને ક્યારામાં ઉગેલા બિલાડીના ટોપને ઉખાડવામાં કોઈ શ્રમ પડતો નથી, જેમ હાથીને કમળ ઉખાડવામાં કોઈ શ્રમ પડતો નથી, એમ ઠાકોરજીને આ ગિરિરાજજી ધારણ કરવામાં પણ કોઈ શ્રમ પડ્યો નહીં. અને ગિરિરાજજી તો હરિદાસ વર્ય છે. એ ઠાકોરજીને પોતાના અંગનો કેવી રીતે ભાર આપે. ફૂલ જેવા કોમલ બની ગયા અને ધીરે 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 કરે પ્રભુએ એમને ઊંચે કર્યા અને હસ્તમાં ધારણ કરી લીધા. અને આજે બ્રજવાસીઓને કહ્યું બધા આવી જાઓ નીચે. મોટો ખાડો પડી ગયો. આ બાજુ યોગ માયાથી બધી શિલાઓને ભેગી કરી દીધી અને એક ગિરિરાજજીમાં બધી એકત્રિત થઈ શિલાઓ. અને પ્રભુએ જોત જોતામાં ગિરિરાજજીને ધારણ કર્યા. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. બે ભુજાથી તો ઠાકોરજી વેણુનાદ કરી રહ્યા છે. નીચેની ભુજામાં ઠાકોરજીએ શંખ લીધું અને ગોકુલનાથજીનું સ્વરૂપ તમે દર્શન કરો. ચતુર્થ ગાદીમાં ગોકુલમાં કે જેમનો જમણો હસ્ત ઉપર છે અને એમણે ટચલી આંગળી પર ગિરિરાજજી ધારણ કર્યા. આ બાજુ શ્રીજી બાવાનું જુઓ તો ત્યાં ડાબો હસ્ત ઊંચો છે. અને આજે કાન કુંવર કે કર પલ્લવ પે માનો ગોવર્ધન નૃત્ય કરે. ક્યારે તો ઠાકોરજી ડાબા હસ્તમાં લે, ક્યારે જમણા હસ્તમાં લે. અને ડાબા હસ્તમાં ધારણ કરવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ડાબા હસ્તમાં ધારણ કરવાનું તાત્પર્ય એ છે કે માનો પ્રભુ કહે છે કે આ ધારણ કરવું એ મારા ડાબા હાથનો ખેલ છે. અને હસ્ત પણ આખો નહીં, ડાબા હસ્તની ટચલી આંગળીમાં ઠાકોરજીએ ધારણ કરી લીધા. જ્યારે આપણે સપ્ત સ્વરૂપમાં ગોકુલનાથજીનું સ્વરૂપ જે છે એ ગિરિરાજધારીનું સ્વરૂપ છે. માટે વૈષ્ણવો પુષ્ટિ માર્ગના 5 તત્વના ધોળમાં ગાતા હોય છે, શ્રી વિઠ્ઠલેશ રાય શ્રી દ્વારકેશ રાય ગિરધારીજી. ગોકુલનાથજીને ત્યાં ગિરધારીજી કહ્યા કે ગિરિરાજજીને ધારણ કરવા વાળું સ્વરૂપ શ્રી ગોકુલનાથજીનું છે. બોલો ગોકુલનાથ કી જય. અને આજે पर्वत दियो उछार के और स्वर पे रहो ठहराए. वेणु ना जेम जेम ज्यो ज्यो तान उठत मुरली में त्यों त्यों लालन अधर धरे. અને આજે વેણુના સ્વર પર જેમ જેમ સ્વરો ફૂકે એમ એમ ગિરિરાજ બાવા ઉપર પધારે ને ઠાકોરજીએ જોત જોતામાં ગિરિરાજ ધર્યા અને પ્રભુનું નામ ગિરિરાજ ધરણ પડ્યું. બોલો ગિરિરાજ ધરણ કી જય. અને બધા બ્રજવાસીઓ આવી ગયા. ગિરિરાજ ધરણ પ્રભુ તુમારી શરણ. ગિરિરાજ ધરણ પ્રભુ તુમારી શરણ. પ્રભુ તુમારી શરણ વલ્લભ તુમારી શરણ. પ્રભુ તુમારી શરણ વલ્લભ તુમારી શરણ. ગિરિરાજ
ધરણ પ્રભુ તુમારી શરણ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी गिरिराज ધરણ પ્રભુ તુમારી શરણ એક દિવસ થયો, 2 દિવસ થયો, 3 દિવસ થયો અને આજે બધા બ્રજવાસીઓ એકી ટકે દર્શન કરતા રહ્યા ઠાકોરજીના મુખારવિંદના. લાલા, આટલો બધો બળ તારામાં ક્યાંથી આવ્યો? યશોદાજીએ તો બધા બ્રજવાસીઓને કહ્યું કે તમને બધાને શરમ નથી આવતી? મારો આટલો નાનો બાળક આ ગિરરાજ ધારણ કરીને ઊભો છે ને તમે આટલા બળવાન છો, થોડા લાઠીના ટેકા લગાવો તો એને થોડો ભાર હળવો થાય. અને બ્રજવાસી મદોન્મત્ત બનીને આજે લાઠીના ટેકા લગાવવા માંડ્યા અને એમણે કહ્યું કે લાલા નેક તું વિશ્રામ ले ले, हमने ये सहारा दियो है, लाठीओ लगाड़ी છે અને પ્રભુએ ના પાડી કે તમે નિશ્ચિંત બની જાઓ, કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કરવાની નથી. છતાં આ લોકો બળના અભિમાનના કારણે કહેવા લાગ્યા લાલા થોડો આરામ કરી લે. અને સહેજ પ્રભુએ આંગળી ઢીડી કરી નહીં કે ત્યાં જ લાઠીઓના 2 કકડા થઈ ગયા. અને આ રીતે બધા પૂછવા માંડ્યા કે તારામાં આટલો બળ ક્યાંથી આવ્યો? ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું કछु માખન કો બલ બઢ્યો, કछु ગોપન કરી સહાય, पर राधे जी की कृपा ते मैंने गोवर्धन लियो उठाए. કે આ તો તમે બધા માખણ ખવડાવતા હતા એનું બળ છે અને બીજું ગોપોએ થોડી સહાયતા કરી, પણ રાધાજીની કૃપા દ્રષ્ટિથી મેં આ ગોવર્ધનને ધારણ કરી લીધા છે. આ બાજુ જેટલું પણ જલ વરસ્યું એ બધું પ્રભુએ શંખમાં સમાઈ લીધું અને શેષજી ચારે બાજુ વિટળાઈ ગયા કે બહારનું જલ અંદર ન આવે. અને સુદર્શન ચક્રને મોકલ્યો, વાદળાઓ વિખેરી દીધા અને 7 દિવસ સુધી ઠાકોરજીએ ગિરિરાજજીને ધારણ કર્યા. અને જ્યારે જોયું કે સૂર્યના કિરણો દેખાવા માંડ્યા અને એ વખતે બધા બ્રજવાસીઓને કહ્યું કે હવે બધા બહાર આવી જાઓ અને હવે ઇન્દ્રનો કોઈ જાતનો ભય નથી. બધું સામર્થ્ય એને લગાડી દીધું પણ કોઈ સામર્થ્ય એના કામમાં આવ્યું નહીં. અને આજે બધા નાચતા કૂદતા બધા બહાર આવ્યા અને પ્રભુએ ભગવાન અપી તમ શૈલમ સ્વસ્થાને પૂર્વત પ્રભુ પશ્યતામ સર્વભૂતાનામ સ્થાપયા માસ લીલયા. અને પૂર્વવત જ્યાં હતા ત્યાં ગિરિરાજજીને પધરાવી દીધા અને બધા બ્રજવાસીઓએ જય જયકાર કર્યો. બોલો ગિરિરાજ ધરણ કી જય, ગોકુલનાથ કી જય. આકાશમાં દુંદુભી વાગ્યા, અપ્સરાઓ નાચી, પુષ્પ વૃષ્ટિ થઈ. બધાએ ઠાકોરજીની ભુજાઓનું પૂજન કર્યું, દહીંનું તિલક કર્યું, કોઈ ભેટી પડ્યા, કોઈ આશીર્વાદ આપ્યા અને બધા પ્રસન્ન થઈને પોતપોતાના ઘેર ગયા. નંદ બાબાને એમના સખા મંડળ પૂછવા માંડ્યા કે આટલા નાના લાલામાં આટલું બધું સામર્થ્ય ક્યાંથી આવી ગયું? નંદ બાબા કહેવા માંડ્યા કે જો આ 6 દિવસનો હતો ત્યારે તો પૂતનાને મારી, 3-4 મહિનાનો થયો ત્યારે શકટ ઉછાળ્યું, 1 વર્ષનો થયો તૃણાવર્તને માર્યો, યમલાર્જુન વૃક્ષોને ઉખાડ્યા, વૃંદાવન વાસ કર્યું ત્યારે વત્સાસુર, બકાસુર, અઘાસુરને માર્યા, કાલી નાગને દૂર કર્યો યમુનાજીમાંથી, દાવાગ્નિનું પાન કર્યું અને હમણાં ગિરિરાજજીને ધારણ કરી રાખ્યા. મને તો ગર્ગાચાર્યજીના વચન યાદ આવે છે કે હે નંદરાયજી,
તમારો બાળક નારાયણ સમાન ગુણવાળો છે અને આને સારી રીતે તમે જતન કરીને રાખજો. તસ્માન નંદ કુમારો અયમ નારાયણ સમો ગુણૈ. અને આ રીતે ઠાકોરજીએ આ ગોવર્ધન લીલા કરી. અને ગોવર્ધન લીલામાં પ્રભુએ ગિરિરાજજીનો મહાત્મ્ય પ્રગટ કર્યો, પોતાનો મહાત્મ્ય પ્રગટ કર્યો, ઇન્દ્ર યાગ બંધ કરાવ્યો અને અભિમાનીનો અભિમાન દૂર કર્યો. ત્યારબાદ 7 દિવસ સુધી પ્રભુએ ગિરિરાજ ધરીને બ્રજવાસીઓની અંદર જે સપ્ત દોષ હતા એ દૂર કર્યા. પ્રથમ 5 દિવસમાં પંચ પર્વ અવિદ્યા દોષ દૂર કર્યો. છઠ્ઠા દિવસે અન્યાશ્રય દોષ દૂર કર્યો અને 7મા દિવસે અવિશ્વાસ દોષમાંથી એમને મુક્ત કર્યા. કેમ? કારણ કે આગળ મહારાસ રૂપી પરમ ફલનું દાન કરવું છે અને માટે ભક્તોને સપ્ત શુદ્ધિ પ્રદાન હેતુ કરવા 7 દિવસ સુધી ગિરિરાજજીને ઠાકોરજીએ ધારણ કરીને રાખ્યા. ઇન્દ્રને થયું કે મારું તો બધું સામર્થ્ય આજે નષ્ટ થઈ ગયું, ખૂટી ગયું. બધા મેઘો ખાલી થઈ ગયા વરસી વરસીને, પણ બ્રજવાસીઓનો વાળ વાકો પણ ન થયો, કારણ કે બધા ઠાકોરજીના શરણે હતા. અને આજે ઇન્દ્રને થયું કે જરૂર મને દંડ આપશે પ્રભુ, અને શું કરું, કેવી રીતે મારો અપરાધ નિવૃત્ત કરું. અને ઇન્દ્ર ગયો બ્રહ્માજી પાસે. બ્રહ્માજીને જઈને કહ્યું કે તમે મારી સાથે ચાલો, આપણે પ્રભુની સ્તુતિ કરીને આવીએ. બ્રહ્માજીએ કહ્યું ના બાપા, હું ના આવું. કેમ? ભગવાન તો પહેલેથી મારાથી નારાજ છે. મેં વાછરડા અને ગોપોનું હરણ કર્યું ત્યારથી મારા ઉપર નારાજ છે. મને અધરામૃતની કણિકા પણ ન આપી એમણે, અને મને લઈને જઈશ તો વધારે ખીજશે, તો કોને લઈને જવું? ત્યારે કહેવા માંડ્યા કે ભગવાનને પ્રિય ગાય છે, અને એ કામધેનુ ગાયને લઈને જા તો કદાચ ભગવાન એને જોઈને થોડો જે પણ તારા ઉપર ક્રોધ હશે થોડો એમનો શાંત થઈ જશે. અને કામધેનુ ગાયને આગળ કરીને આ ઇન્દ્ર નીકળ્યો. એરાવત હાથીની સૂંઢમાં આકાશ ગંગાનું જલ ભરીને પ્રભુનું અભિષેક કરાવવા નીકળ્યો. અને જ્યાં પ્રભુ એકાંતમાં બિરાજી રહ્યા હતા ત્યાં ઇન્દ્ર આવ્યો પ્રભુની સ્તુતિ કરવા. 10 શ્લોકમાં પ્રભુની સ્તુતિ કરી. વિશુદ્ધ સત્વમ તવ ધામ શાંતમ તપોમયમ ધ્વસ્ત રજસ તમસ્કમ માયામયોયમ ગુણ સંપ્રવાહો ન વિદ્યતે અગ્રહણાનુબંધ. પિતા ગુરુસ્ત્વમ જગતામધીશો દુરત્યયઃ કાલ ઉપાત દંડઃ હિતાય સ્વેચ્છા તનુભિઃ સમીહસે માનમ વિધુન્વ જગદીશ માનિના. ભગવાનને કહ્યું કે પ્રભુ, મેં ઐશ્વર્યના મદથી છકી જઈને આપનો અપરાધ કર્યો, કારણ કે હું બિલકુલ અજ્ઞાની હતો. આપના પ્રભાવથી બિલકુલ હું અજ્ઞાત હતો, અને આજે આપે મને ઉચિત દંડ આપ્યો છે. અને એ દંડ આપ્યો જેના કારણે મારું અભિમાન મૂળિયાથી નષ્ટ થઈ ગયું છે, અને ક્યારે પણ આવા અજ્ઞાનનો શિકાર ન બનવું પડે એ પ્રભુ આપ મને આશીર્વાદ આપો. પ્રભુએ કહ્યું કે ઇન્દ્ર, તું જ્યારે ઐશ્વર્યના મદથી છકી ગયો, માટે મેં તારા ઉપર અનુગ્રહ કરવા માટે તારો આ યાગ બંધ કરાયો, જેથી કરીને તને ખબર પડે કે મારા ઉપર પણ કોઈ સત્તા બિરાજે છે.
હું જેના ઉપર કૃપા કરવા ઈચ્છું છું, ઇન્દ્ર સૌથી પહેલા એને પદભ્રષ્ટ કરી નાખું છું, બધી રીતે વિચલિત કરી નાખું છું. અને એવી અવસ્થામાં પણ જો એક સ્થિતિમાં રહે, મારું સ્મરણ ન ભૂલે, તો પછી એના ઉપર એવી કૃપા વરસાવું છું કે એને ક્યારે વિચારી પણ ન હોય. અને આજે ઇન્દ્રને પીઠ થાબડીને શાબાશી આપી, ઇન્દ્ર તે બહુ સારું કામ કર્યું, અને જા સ્વર્ગ લોકનું રાજ તું ભોગ. સ્વર્ગ લોક કો રાજ દે કરસો થાપી પીઠ. તો ઇન્દ્રને કેમ પીઠ થાબડી? કારણ કે ઇન્દ્રે ભગવદીયતાનું કામ કર્યું કે છૂટા છૂટા રહેલા બ્રજભક્તોને ભગવાનને સન્મુખ કરી દઈને વૈષ્ણવતા એણે પોતાની બતાવી, ભગવદીયપણું બતાવ્યું છે. કારણ કે ભગવદીય એ જ કહેવાય કે જે બધા છૂટા પડેલા હોય બધાને ઠાકુરજીની સન્મુખ લાવે. એ ભગવદીયનું લક્ષણ છે. જ્યારે બ્રહ્માજીએ ભક્તોને દૂર કરી દીધા 1 વર્ષ માટે, જ્યારે ઇન્દ્રે શું કર્યું? એ બધાને ભેગા કરીને 7 દિવસ સુધી પ્રભુની સન્મુખ લાવ્યા. માટે એને પીઠમાં શાબાશી આપીને સ્વર્ગનું રાજ આપ્યું. જ્યારે બ્રહ્માજીને તો અધરામૃતની કણિકા પણ ન આપી. અને ઇન્દ્રને કહ્યું કે બ્રજવાસીઓએ આટલો અન્નકૂટ ધર્યો, પણ મને જારી ભરવાનું તો ભૂલી ગયા. તે તો મને જારી જ ભરીને પીવડાઈ છે. એક કીર્તનમાં આવે છે, આનોર કહીને ઇન્દ્ર જારી ભર લાયો અચવાવન. અને આ રીતે ઇન્દ્રે એરાવત હાથીની સૂણમાં ભરી લાવેલા આકાશ ગંગાના જલથી ઠાકોરજીનો અભિષેક કરાયો. સુરભી ગાયે પ્રભુની સ્તુતિ કરી, અને સુરભીએ પોતાના દૂધથી પ્રભુનો અભિષેક કરાયો, અને ગોવિંદ નામ ધારણ કરાવ્યો. બોલો ગોવિંદ ભગવાન કી જય, ગોવિંદ ભગવાન કી જય. અને પ્રભુનો ગોવિંદાભિષેક થયો. આપ મેળે પૃથ્વીમાંથી રત્નો નીકળ્યા, ખાણોમાંથી, વૃક્ષોમાંથી મધુધારા નીકળી, ગાયોના થનોમાંથી દૂધ વહેવા માંડ્યું, ચારે બાજુ મંગલ વર્તાયું, આકાશમાંથી પુષ્પ વૃષ્ટિ થઈ, અપ્સરાઓ નાચી, દુંદુભી વાગ્યા. અને આ રીતે પ્રભુનો ગોવિંદાભિષેક થયો. અને જ્યાં જે જગ્યાએ જલ, આ અભિષેકનું બધું જલ વહીને જે કુંડમાં જઈને ભળ્યું, એ કુંડનું નામ ગોવિંદ કુંડ પડ્યું. તન પુલકિત બ્રિજ રજ में लोटत गोविंद कुंड में नहिए, तरेटी श्री गोवर्धन की रहिए. जय जय लाल गोवर्धन धारी, जय जय लाल गोवर्धन धारी. इंद्रमान भंग कीनो, जय जय लाल गोवर्धन धारी. इंद्रमान भंग कीनो, वाम भुजा राछो गिरिनायक, भक्तन को सुख दीनो. जय जय लाल, जय जय लाल गोवर्धन धारी. इंद्रमान भंग कीनो, कीनो कीनो. जय जय लाल गोवर्धन धारी. सात ध्योस मघवा पछहार्यो, गोसुत शृंगन भीनो. सात घोष मधवा पछहार्यो, गोस्तुत शृंगन भी
મઘવા એટલે કે ઇન્દ્ર 7 દિવસ સુધી હારી ગયો વરસીને, પણ ગો એટલે કે ગાય, સુત એટલે કે વાછરડા, એમનું શૃંગ ન ભીનો, એક સિંગડું પણ પલળ્યું નહીં. અને આજે સ્તુતિ કરવા આવ્યો ને અભિષેક કર્યો ને, કૃષ્ણદાસ ગિરધર પિય આગે, કૃષ્ણદાસ ગિરધર પિય આગે, કૃષ્ણદાસ ગિરધર પિય આગે, કૃષ્ણદાસ ગિરધર પિય આગે, પાય पर्यो बल हीनो, પાય પર્યો બલહીનો, जय जय लाल गोवर्धन धारी, जय जय लाल गोवर्धन धारी, इंद्रमान भंग कीनो, इंद्रमान भंग कीनो, इंद्रमान भंग कीनो, जय जय लाल. આ જય જય લાલ, જય જય લાલ ગોવર્ધન ધારી, ઇન્દ્રમાન ભંગ કીનો કીનો, ઇન્દ્રમાન ભંગ કીનો કીનો, ઇન્દ્રમાન ભંગ કીનો, જય જય લાલ ગોવર્ધન ધારી, ઇન્દ્રમાન ભંગ કીનો. बोलो गिरिराज धरण ધરણ કી श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीडा लीला द्विज तनु धारी, 7 दिवस गिरिवर कर धार्यो, वासव वृष्टि निवारी. एम गोपालदासजी वल्लभाख्यान में पण लख्यो छे. आ रीते प्रभुनु गोविंद नाम धारण थयुं. जे जग्याए सुरभि गाय ए दूध स्त्राव कर्यो, आवी सुरभि कुंड नाम पड्यो. आ बाजू अप्सराओ नाची, अप्सरा कुंड नाम पड्यो. ज्यां अभिषेक नु जल भळ्યું ए गोविंद कुंड नाम पड्યું. आ गिरिराजजीनी परिक्रमा ए બધા સ્થાનો આજે પણ વિદ્યમાન છે.